हेलो एवरीवन ये वीडियो रे आमे +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर 4 इम्पोर्टेंट 1 मार्किया क्वेश्चन आउ 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँकि आपण मानक परीक्षा रे आसीबार बहुत संभावना अच्छी तेणु आपण माने वीडियोटी को ध्यान सहित देखंतु। तो प्रथम क्वेश्चन है वर्तमान भारत में डेस्टी मुख्य राजनीतिक दल अच्छी यार उत्तर हो 6टी। वर्तमान भारत में 6टी मुख्य राजनीतिक दल अच्छी सेटा कहीं अनुजाई सांप्रतिक निर्वाचन आयोग तथ्य अनुजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम दलीय व्यवस्थार 1967 पर्यंत विवर्तन डेस कहुए कौन व्यवस्था। भारत में दलीय व्यवस्थार 1967 पर्यंत विवर्तन को कौन कहुए कांग्रेस सिस्टम कहुए कांग्रेस व्यवस्था कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुजन समाजवादी दल प्रतिष्ठाता होती डैश उत्तर हो कांसीराम। बहुजन समाजवादी दल प्रतिष्ठाता होती कौन कांसीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान धारा डैश जातीय निर्वाचन आयोग से संपर्क करे आर्टिकल 324 के 324 भारतीय जातीय निर्वाचन आयोग से संपर्क करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भली देश में आंचलिकतावाद केबे केबे डैश विरोध में प्रतीयमान हुए यार आंसर हो जातीयवाद व जातीय संहति कौन हो जातीयवाद व जातीय संहति। धर्म को राष्ट्र ठारू पृथकीकरण को डैश कहुए धर्मनिरपेक्षता। धर्म को राष्ट्र ठारू पृथकीकरण कौन कहुए धर्मनिरपेक्षता कहुए। इंग्राजी शब्द सांप्रदायिकता डैश रु आसी अछि यार उत्तर लाटिन शब्द कम्युनिस्ट रु आसी अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिर राजनीतिकरण डैश जातिर राजनीतिकरण कथा कही रजनी कटरी किए जातिर राजनीतिकरण कथा कही रजनी कटरी कही जातिर राजनीतिकरण कथा एगुड़ी को आपन को एग्जाम रे आसीबार बहुत चांस अच्छे तेना आपण मानक मात्र 1 मार्किया क्वेश्चन 11टा डिस्कसन करबा एथुर आपन को एग्जाम रे सियोर 5टा नहले 3टा आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जातीय अनुसूचित जनजाति आयोग डैश रे प्रतिष्ठा होता जातीय अनुसूचित जनजाति आयोग केते प्रतिष्ठा होता 2004 केते 2004 प्रतिष्ठा होता जातीय अनुसूचित जनजाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण विचारधारा प्रथम थर पर किए देते एम.एन. श्रीनिवास किए थे संस्कृतिकरण विचारधारा एम.एन. श्रीनिवास संस्कृतिकरण विचारधारा देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स राष्ट्र को डैश बोली विचार करते मार्क्स राष्ट्र को कौन बोली विचार करते श्रेणी शासन एक जंत्र। मार्क्स राष्ट्र को कौन कहते श्रेणी शासन एक जंत्र बोली कहते। यू आमर 1 मार्किया क्वेश्चन समाप्त है तेणु भी आम 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो प्रथम क्वेश्चन आउ 1 मार्किया क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन को पचार आपण कमेंट सेक्शन में जनाबे आम भारतर संविधान केबे लागू है आउ संविधान जनक किए आम भारतर संविधान केतोटी आर्टिकल अच्छी आपण माने कमेंट बॉक्स रे जनातु। 2 मार्क विशिष्ट प्रथम क्वेश्चन है मतदान व्यवहार उपर निरपेक्षतावाद प्रभाव कौन यार आंसर हो निरक्षरता मतदाता मानक प्रार्थी योग्यता एवं राजनीतिक नीति विषय में सठिक भाव में बुझार बाधा सृष्टि करे या कौन करे प्रार्थी योग्यता और राजनीतिक नीति विषय में बुझार बाधा सृष्टि करता है। यह फल भोटर माने अनेक समय नेता को मिथ्या प्रतिश्रुति जाति धर्म बा अर्थ द्वारा प्रभावित हो भोट दे था जहाँ गणतंत्र को दुर्बल करता है। आम वीडियो को जल्दी सारिबा नहले वीडियोटी बहुत लंग हो जाउची तेणु मु खाली आपण मानक थोड़ा पढ़ी दूसरी आपण मैंने भलसे शुणी नियंतु आपण मैंने मोर 2 थर देखी नियंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल कौन। राजनीतिक दल हूँ समान राजनीतिक आदर्श एवं लक्ष्य लोक मानकर एक संगठित गोष्ठी कौन राजनीतिक दल लोक मानकर संगठित गोष्ठी यार मुख्य उद्देश्य हूँ निर्वाचन में अंशग्रहण कर क्षमता हासिल करवा सरकार गठन करवा एवं नीति कार्यकारी करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनैतिक दल रे दलवाद कहले कौन बुझ यार आंसर हो गोटे राजनैतिक दल भितर क्षमता पदवी बा आदर्शगत पार्थक्य को नहीं
ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦଳବାଦ ବା ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଦଳବାଦ ବା ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଦଳକୁ ବିଭାଜିତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ଧ ସ୍ନେହକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ତାହାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଗ୍ର ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏବଂ ଏକତା ପ୍ରୀତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କ'ଣ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନିଜ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି କଠୋର ଆନୁଗତ୍ୟ ରଖି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା ବୋଲି ଦେଖିବା, ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମାଜରେ ବିଭାଜନ ତଥା ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସମାଜରେ ବିଭାଜନ ଆଉ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ବାଧକ ସାଜେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକୀକରଣ। ଏହା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଧର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଆଇନ ଆଖିରେ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ପାଳନ ଓ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ, ଏହାକୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଜାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜାତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜାତି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବନ୍ଧ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଥିରେ ବିବାହ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପେସାକୁ ନେଇ କଠୋର ନିୟମ ଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? ଜାତିରେ। ଏବଂ ଏହା ସମାଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସ୍ତର ବିଭକ୍ତ କରେ। ଜାତି ସମାଜକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯେମିତି ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି ଯେଉଁ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଶୋଷିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ବା ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସମାନତା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଣିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ପୋଲିସ ଭଳି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନ କରି ନିଜ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଧାରଣ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ତାହାକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବାକୁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। ସବୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କାମ କରିଦେବା ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ବିକାଶମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ଏକ ବିକାଶମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ। ଏହା ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ବଜାରକୁ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପରିଚାଳନା କରେ ବିକାଶମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଭୂମିକା ଆଲୋକ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବା ଇସିଆଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭାରତରେ ଏକ ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ଇସିଆଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମତଦାତା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ କରିଥାଏ। ଧନ ଓ ବାହୁବଳରେ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ଯେପରି
ନିର୍ଭୟରେ ନିଜର ମତାମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇସିଆଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିନା ପକ୍ଷପାତିତାରେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରି ଏହା ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖି ଯାଇଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ପାଇଁ ସହାୟକ କି? ଏହାର ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ ଲେଖ। ହଁ, ଭାରତ ଭଳି ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିନ୍ନତା ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାର ସୁଗୁଣ ହେଲା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ, ଜାତି, ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେତା ଏବଂ ନୀତି ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଥାଏ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହାର ସୁଗୁଣ। ଏହାର ଦୁର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଅନେକ ଦଳ ଥିବାରୁ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳେନି। ବହୁତ ଦଳ ଥିବା ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ନ ମିଳେ, ଆଉ ଫଳରେ ଅସ୍ଥିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ। ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଘନ ଘନ ଦଳ ବଦଳ ନୀତି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତଥା ଦୁର୍ନୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ଜାତି କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରାଜନୀତି ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, ଯାହାକି ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ରଜନୀ କୋଠାରୀ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ସମୀକରଣକୁ ଦେଖି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନିମ୍ନ ଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜନୀତିକରଣ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଜାତିଗତ ପରିଚୟ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇଛି। ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଓ ବେଳେବେଳେ ଜାତୀୟ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ନୋଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆହେଇଛି।